وقت چاند باغ کی جامع مسجد میں ہیں۔ یہ پورا علاقہ چاند باغ مصطفیٰ آباد جو نارتھ ایسٹ دلی کا ہے فساد کی وجہ سے متاثر ہے، اور اب یہاں باز آباد کاری اور ریلیف کا کام جاری ہے۔ مسجد میں بھی جمعیت علماء ہند نے ایک کیمپ لگایا ہے، یہاں مطلب جو راشن یا باز آباد کاری کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں ریلیف کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے، کپڑا رکھا ہوا ہے، اور جو متاثرین ہیں ان کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں موجود ہے جمعیت علماء ہند کے دلی اسٹیٹ کے جنرل سیکریٹری مفتی عبدالرزاق مظاہری صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ یہ مسلسل شروع سے دورہ بھی کر رہے ہیں فساد زدہ علاقوں کا۔ مفتی صاحب، آپ فساد زدہ علاقوں کا شروع سے دورہ کر رہے ہیں، اب تک کیا دیکھا آپ نے، کس طرح کے نقصانات ہیں؟ دیکھیے، شروع دن حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ہمیں ہدایت کی کہ بھئی جہاں جہاں حالات خراب ہوئے ہیں سب جگہ جائیں اور دیکھیں۔ شروع دن سے ہم گئے تو نتیجہ جو نکالا، ہم نے یہ نکالا ہے کہ جو بھی فساد ہوا پری پلان تھا، اس لیے کہ ہم بہت ساری مسجدوں میں تقریباً 8 مسجدوں کو دیکھ چکے جن کو جلایا گیا۔ اکثر مسجدوں میں ہم نے پایا کہ سلنڈر رکھے گئے جن کو پھاڑا گیا ہے، اور بعض جگہوں پہ ہم نے ابھی بھی دیکھا مسجدوں کے پاس ملی ہے کہ پیٹرول کی بوتلیں ملی ہیں۔ اور جہاں جہاں ہم گئے ائمہ حضرات سے ہم نے معلومات لی تو بتایا گیا ہے کہ لوگ آئے ہیلمٹ پہن کر کے آئے، رومال باندھے ہوئے تھے، اور خاص طور سے ٹارگیٹ کر رہے تھے ان مکانوں کو جو مسلمانوں کے تھے، چن کر کے ان کو۔ اب یہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہ وہ باہر کے لوگ تھے، اگر وہ باہر کے لوگ تھے ان کو کیا معلوم تھا یہ مکان کس کا ہے، اس لیے کہ ہر ایک مکان پہ کوئی نیم پلیٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں، کوئی اچھی جو پوش کالونیاں وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے، یہاں تو اتفاق سے کسی کے مکان پہ ہوگی۔ جو ان کا ساز و سامان تھا مسلمانوں کے گھروں کا وہ نکالا، اور اکثر دیکھا کہ جو موٹر سائیکلیں تھی وہ گھروں میں کھڑی کر کے، یا مسجدوں میں بھی بعض جگہ، ابھی ہم یہاں پاس میں گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ مسجد کے اندر موٹر سائیکلیں کھڑی کی گئی مسجد میں، اور ان کو جلایا گیا، یعنی اور بے فکری کے ساتھ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھا، بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ یہ مسجدوں کو اور گھروں کو نقصان پہنچایا۔ اب تک آپ گئے ہیں تو کیا اندازہ ہے کہ کتنے مکانوں کو، دکانوں کو جلایا گیا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ دیکھیے، آج ہم شیو وہار کا دورہ کر کے آئے، وہاں ابھی تک کوئی جا نہیں پا رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، اور وہ علاقے ایسے تھے جو ہندو اکثریت کے تھے جہاں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ وہاں تقریباً پوری کالونی میں 300-350 مکان مسلمانوں کے تھے جو تقریباً سبھی جلا دیے گئے، اور جو نہیں جلا ان کو لوٹ لیا گیا ہے۔ ایسے ہی برابر میں یہاں کالونی ہے چاند باغ سے تھوڑا آگے، چندو نگر کے سامنے، وہاں پہ ہم گئے، یعنی کھجوری خاص میں، وہاں پہ 2 گلیوں کو ہم نے دیکھا جو مسلمانوں کے مکان تھے، ایک گلی میں 40-50 مکان تھے، ایک بھی مکان نہیں بچا، سب کو جلا دیا گیا۔ مسجد کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا گیا، 4 منزلوں میں آگ لگا دی گئی، اور قرآن پاک کے اوراق کو اگر نہیں جلے، ایسا بھی دیکھا کہ ان سے جو قرآن پاک کے پارے رکھے رہتے ہیں پیٹی کے اندر نکال کر کے تب جلایا گیا ہے، اور کوئی چیز اگر بچی ہے تو اس کو توڑا گیا ہے جو نہیں جل پائی ہے۔ ایک مسجد میں جب گئے، ابھی ہم مدینہ مسجد میں دیکھا، اس کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو توڑا گیا ہے، جو چارپائییں تھی جنازے کی اور جو قرآن پاک کے پڑھنے کی تپائییں تھی باہر لا کر کے پٹک کر کے ان کو توڑا گیا ہے، یعنی ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اتنا بڑا جو فساد ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے دنگائی، تو وہ کیسے ان کو پتہ لگا کہ مسلمان کا مکان ہے یا مسلمان کا نہیں ہے، دکان ہے؟ کیا جو علاقائی لوگ ہیں کیا وہ بھی اس میں شامل تھے، کسی طرح کی ان کی مدد کر رہے تھے؟ کیا اب تک آپ نے محسوس کیا؟ دیکھیے، بعض جگہوں پہ مقامی لوگوں نے بچایا بھی ہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ضروری تھے مقامی، بغیر مقامی لوگوں کے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس طریقے سے چن کے نشان بنا، لیکن بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوا۔ کھجوری خاص میں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں جب سے نتیجہ آیا تھا الیکشن کا، اس کے بعد سے ہی کچھ لوگ روزانہ صبح آتے تھے جے شری رام کے نعرے لگانے، اور وہ باہر کے لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نشاندہی کرنے آ رہے ہو، پہلے سے پلان بنا رہے ہو، ورنہ روزانہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی طریقے سے کچھ خواتین نے ہمیں بتایا جو شیو وہار کی تھی کہ جس دن وہ فسادی آئے ہمیں مار اور پیٹ رہے تھے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اور بناؤ تم عام آدمی کی سرکار اور اس کو ووٹ دو، اس کا یہ رزلٹ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ یعنی کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنے ہارنے کا غم و غصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر اتار رہے تھے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ تو طے ہے کہ پری پلان تھا، اچانک نہیں ہوا ہے، مکمل منصوبہ تھا۔ ہمارے ساتھ یہ قاسم صاحب ہیں، مولانا قاسمی ہے، نوجوان عالم دین ہیں، بڑے فعال ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں قاسم بھائی؟ اتنی جگہوں پر آپ گئے ہیں، کیا محسوس کیا آپ نے؟ ابھی جو ہم آخری جگہ گئے ہیں، یہاں کھجوری ایک جگہ ہے، اس کے قریب کسی جگہ پر یہ فساد ہوا ہے، علاقے کا نام گڑی مینڈو، وہاں تقریباً 35 گھر مسلمانوں کے تھے۔ ہم نے جن لوگوں سے انٹرویو کیا یا معلومات حاصل کی ہیں،
जो खुरेजी के अंदर एक शादी हॉल के अंदर है, उनमें सबका ये कहना है कि हमारे इलाके के अंदर बाहर के लोगों ने फसाद नहीं किया। अक्सर लोगों को हम पहचानते हैं जिन्होंने फसाद किया है, और हमारे सबसे बड़ा नुकसान जो उनके घर का या जायदाद का हुआ वो तो हुआ है। उन लोगों का ये कहना है कि हम में से किसी के कोई भी सरकारी प्रूफ हमारे पास बाकी नहीं रहे हैं। इसलिए उन सब की ये मांग थी कि आप लोग हमारी ये बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाएं कि हम जिन जगहों पर पनाह लिए हुए हैं हमारी आईडीज़ के लिए इंतज़ाम वहीं पर कर दिया जाए, और वो लोग इस कोशिश में हैं कि हमसे इंतज़ामिया मिले तो हम बाकायदा FIR करना चाहते हैं। वहाँ पर एक हैरत की बात यह है कि उस मस्जिद में इमाम साहब उस वक्त छुट्टी पर थे, नहीं आए थे। 76 या 80 साल के मुअज्जिन उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उनके सर में चोट भी लगी हुई है। उनका अपना बयान ये है कि 25 से 30 साल के कई लड़कों ने मुझे मारा है और मेरी बुढ़ापे की उम्र का भी कोई ख्याल नहीं किया गया। और वहाँ पर एक और जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों से भी मिले। वो बेचारा ऑटो चलाया करता था, उसी से एक अकेला पूरे घर को संभालता था, उसको भी दंगाइयों ने मार दिया है। ऐसे बहुत सारे मुतासिरीन हैं। पूरी तस्वीर है कि प्री प्लान पूरा हमला था, मनसूबा था, और कहीं ना कहीं इसमें जो इलाकाई लोगों का भी नाम आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि लोगों के घर को जला दिया गया है। ये जो पूरा फसाद हुआ, दंगा हुआ, CNRC NPR के नाम पर हुआ शाहीन बाग में, दुनिया भर में से की मुखालफत हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहा था, इधर भी हो रहा था, रोड ब्लॉक हुआ। उसी के बाद कपिल मिश्रा का बयान आता है और फिर एक हंगामा शुरू हो जाता है, मुसलमानों का एक तरह से कत्लेआम हो गया। अब वो लोग जो CA के ख़िलाफ़ NRC की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी जल गए हैं। एक और नया ख़तरा उनके सर पर मंडलाने लगा है पूरा इलाका। मुफ्ती साहब ये बताइए ज़रा सा कि कुल कितने इलाके मुतासिर हुए हैं पूरे? ये अहम बात ये भी है वहाँ पर कि जिस जगह पर ये 35 घर जलाए गए हैं वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर खुरेजी है, जहाँ मुस्लिम अक्सरियत, खजूरी मुस्लिम अक्सरियत ही है रहने वाले लोग हैं, हिंदू भाई बहुत कम है। 5 कुल मंदिर हैं, आप अंदाज़ा करें 30 मस्जिद हैं, 5 मंदिर हैं, मुस्लिम अक्सरियत है। वहाँ के मुसलमान और हिंदुओं का आपस में मेल मिलाप देखिए कि मुसलमानों ने ये कहा कि इस इलाके के हिंदू भाई को टच भी नहीं करेगा कोई। अगर मुसलमानों के अंदर इश्तिआल होता या उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ना होती तो ऐन फसाद के वक्त वो ये ना देखते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वो ख़तरा पैदा ये कर बताइए सकते कि थे। कुल कितने इलाके मुतासिर हुए फसाद एक ये शुमाल मशरक़ी ज़िले के अंदर मुख्तलिफ़ इलाके हैं। मिसाल के तौर पर ये खजूरी खास है, चांद बाग है, और यमुना विहार है, और शिव विहार है, मुस्तफ़ाबाद है, बिरजपुरी है, करावल नगर है, चंदू नगर है, और घोंडा है, मौजपुर है, करदमपुरी है, बाबरपुर है, और कबीर नगर है। इन तमाम इलाकों का हमने दौरा किया, जा कर के देखा, और पूरा मुतासिर है जी मुतासिर। और सबसे बड़ी बात ये इसमें अजीब भी फसादात बहुत हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मसाजिद को निशाना बनाया गया हो या चुन चुन करके एक तरीके से, और चुन चुन करके घरों को। पहले फसादात होते थे तो एक दूसरे की जान को या तो तकलीफ पहुंचाते थे या मार दिया करते थे। घरों को यानी अमलाक का इतना नुकसान नहीं होता, दुकानों का होया करता था, मकानों का कभी नहीं हुआ। इस बार दुकानों के साथ साथ मकानों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया। जहाँ हम खड़े हुए हैं इस चांद बाग में, हम कल गए, पीछे 6 घर गैर मुस्लिमों के एक मंदिर है। हम जा कर के मंदिर के पुजारी से मिले और 3 मंदिर बता रहे कि इसमें 3 मंदिर है। उन पुजारी से और उन 6 घरों के हमने ज़िम्मेदारों को बुलाया और पूछा कि भाई जब फसाद हो रहा था तो यहाँ के मुसलमानों ने आपको सताया, परेशान किया, कोई धमकी दी? कह रहे थे कि जैसे हम हमेशा पूजा करते थे उस फसाद के दरमियान अपने मंदिर में वैसे ही पूजा करते रहे, कोई तकलीफ़ हमें आज तक नहीं हुई। मुसलमानों ने पूरे इस इलाके में किसी एक मंदिर को कोई किसी तरह की जो है नुकसान नहीं बड़ा क्लियर है कि मुसलमानों ने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कहीं पर हो सकता है कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया भी हो दिफा के नाम पर, लेकिन ये सच है कि मुसलमानों पर एक तरह से अटैक हुआ, हमला हुआ, मुसलमानों ने दिफा किया। दिफा में उनका भी कुछ नुकसान हुआ, 90 और 10% का फ़र्क महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई ने किसी भी एक मंदिर को आग लगाया गया हो, नुकसान पहुँचाया गया हो, न तो किसी मीडिया के पास, न चूँकि है ही नहीं तो आप दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन मस्जिदों को 8-10 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है, घरों को, दुकानों को चुन चुन करके जलाया गया है। और एक तरह से ये दूसरा गुजरात बन गया है दिल्ली को, और इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, इस बारे में अब तक कोई तफ्तीश नहीं हो रही है, अब तक कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, न सरकार इस बारे में कुछ करना चाह रही है। मतलब साफ़ है कि जब 3 दिनों तक दिल्ली जल रही थी,
23, 24, 25 फरवरी को कोई यहाँ देखने नहीं आया, कोई यहाँ आकर खड़ा नहीं आया। न वो लीडर्स आए जो कौमी यकजहती के अलमबरदार बनते हैं, न वो रहनुमा आए जो ख़ुद को सियासी लीडर बताते हैं। जब दिल्ली जल गई 26 फरवरी को दोपहर को, जब उनके बंदूक की गोलियां ख़त्म हो गई, उनका बम ख़त्म हो गया, उनके बारूद ख़त्म हो गए, उनके सारे सिलेंडर ख़त्म हो गए, तो फिर लोगों ने यहाँ पर आकर के हिंदू मुस्लिम यकजहती का नारा लगाया, रैलियाँ निकली, सब कुछ हुआ। लेकिन जब दिल्ली जल रही थी 24-25 फरवरी को कोई यहाँ नहीं आया। 24 फरवरी को हमने बताया था कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या है। चारों तरफ से इस पूरे एरिया का लोगों ने घेराव कर रखा है, हिंदुओं ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए अहाता कर रखा था, कोई इन्हें बचाने नहीं आया। अगर उस वक्त कोई लीडर यहाँ आ जाता, कोई नेता आ जाता या पुलिस आ जाती तो शायद ये तस्वीर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ना होती।